Dear friends, I am Mr. Pramod D. Kumbar, working as Assistant Professor in Department of Chemistry of Rayat Shikshan Sanstha's Professor Dr. N.D. Patil Mahavidyalaya, Malkapur. Here I am presenting Module 1, which is based on syllabus of BSc Part 3, Chemistry Paper 9, Discipline Specific Elective E5, Inorganic Chemistry. Unit 1, Acids, Bases and Non-Aqueous Solvents. Point 101, Introduction to Theories of Acids and Bases with reference to Arrhenius concept, Bronsted-Lowry concept, Lewis concept and Lux-Flood concept. Definition and examples we will discuss in this module. Before starting my presentation, let me declare that this video is for educational purpose only, no copyright infringement. This copyright belongs to the rightful owner. Credit goes to respective video music composer and singers. Friends, please visit and subscribe YouTube channel Rayat Knowledge Bank. Now let us discuss Arrhenius concept. This concept is introduced in 1887 by the Swedish scientist Svante Arrhenius. This simply states that all substances that yield H+ ions when dissolved in water are called acids, while those that ionize in water to provide OH- ions are termed as bases. Friends, simply the substances which produce H+ ions in aqueous solutions are acids, while those producing OH- ions in aqueous solution are bases according to Arrhenius concept. मित्रहो, Arrhenius concept नुसार असे पदार्थ जे पाण्यामध्ये टाकले असता H+ आयन तयार करतात त्यांना ॲसिड्स असं संबोधण्यात येतं आणि जे पदार्थ पाण्यामध्ये टाकले असता OH- आयन्स तयार करतात त्यांना बेसिस असं संबोधण्यात येतं. नाव कन्सिडर धिस. HCl is acid as it donates H+ ions in water. NaOH is a base as it gives OH- ions in the water. Acids and bases that ionize entirely in the solutions are called strong acids and bases. The chemical reaction between a base and an acid is termed as neutralization. Simply, NaOH when reacts with HCl, it produces NaCl and water. The best neutralization reaction discussed on the basis of this Arrhenius concept. मित्रहो, Arrhenius concept नुसार HCl हा ॲसिड म्हणून काम करतो कारण HCl पाण्यामध्ये टाकला असता H+ आयन तयार करतो. तसेच NaOH हा बेस म्हणून काम करतो कारण तो पाण्यामध्ये टाकला असता OH- आयन तयार करतो. Arrhenius concept नुसार असे ॲसिड्स आणि बेसेस जे पाण्यामध्ये जवळपास 100% आयोनाइज होतात, डिसोसिएट होतात, त्यांना स्ट्रॉंग ॲसिड्स आणि बेसेस असं म्हणलं जातं Arrhenius यांच्या संकल्पनेनुसार. आणि बेस आणि ॲसिड यांच्यामध्ये रिॲक्शन होऊन जे सॉल्ट आणि वॉटर तयार होतं या रिॲक्शनला न्यूट्रलायझेशन रिॲक्शन म्हणलं जातं आणि ही रिॲक्शन खूप चांगल्या पद्धतीनं Arrhenius कन्सेप्टनुसार आपण डिस्कस करू शकतो. Now, turning to advantages of Arrhenius concept, it is used to explain acid-base properties of substances in aqueous medium. Also, the study of strength of acids and bases can be conducted on the basis of Arrhenius concept. And lastly, neutralization and hydrolysis reactions best explained by the Arrhenius concept. मित्रहो, Arrhenius conceptचे जर का आपण फायदे किंवा ॲडव्हान्टेजेस पाहायचं झालं तर आपल्या असं लक्षात येतं की Arrhenius concept हा पदार्थाचं ॲसिड आणि बेसच्या प्रॉपर्टीज ॲक्वियस सोल्युशनमध्ये, ॲक्वियस मिडियममध्ये अत्यंत चांगल्या पद्धतीनं स्पष्ट करून सांगतो. तसेच ॲसिड्स आणि बेसेसच्या स्ट्रेंथबद्दल आपल्याला Arrhenius कन्सेप्टपासून खूप चांगली माहिती मिळते. आणि
रिॲक्शन्स जशा की न्यूट्रलायझेशन असेल किंवा हायड्रोलिसिस रिॲक्शन असेल, ही आपण अरेनियस कन्सेप्टनुसार चांगल्या पद्धतीनं अभ्यासू शकतो. हे 3 अरेनियस कन्सेप्टचे फायदे किंवा ॲडव्हान्टेजेस आहेत. नाव द लिमिटेशन्स ऑफ अरेनियस कन्सेप्ट. The presence of water is categorically necessary for the acidic or basic properties. HCl in the dry state shall not act as an acid. HCl is considered as an acid only when dissolved in water and not in any other solvent. The Arrhenius concept does not elucidate the acidic and basic character of substances in non-aqueous solvents. The neutralization process is restricted to those reactions that can occur in aqueous solutions only, although reactions involving salt formation do happen in absence of solvent. The concept does not explain the acidic character of specific salts as aluminum trichloride in the aqueous solutions. Arrhenius conceptच्या जर का आपण लिमिटेशन्स पाहायला गेलं तर त्याचं पहिलं लिमिटेशन जे आहे, आपल्याला जर का पदार्थाचं ॲसिडिक आणि बेसिक गुणधर्म अभ्यासायचे असतील तर आपल्याला ते इन प्रेझेन्स ऑफ वॉटर अभ्यासावे लागतात. म्हणजे तो पदार्थ ॲसिड आहे का बेस आहे हे समजण्यासाठी आपल्याला ह्या पदार्थाला पाण्यामध्ये टाकावं लागेल. तर अरेनियस कन्सेप्टचं हे पहिलं लिमिटेशन आहे. आता HCl आपल्या सगळ्यांनाच माहिती आहे की हा ड्राय स्टेटमध्ये म्हणजे गॅसियस स्टेटमध्ये आपण त्याला अरेनियस कन्सेप्टनुसार ॲसिड म्हणू शकत नाही. कारण गॅसियस स्टेटमध्ये किंवा ड्राय स्टेटमध्ये HClपासून आपल्याला H+ आयन्स जसे ते आपल्याला ॲक्वेस सोल्युशन्समध्ये मिळतात तसे मिळू शकत नाहीत. आणि मग हे अरेनियस कन्सेप्टची मर्यादा आहे की HCl ड्राय स्टेटमध्ये आपल्याला ॲसिड म्हणता येत नाही. तिसरं लिमिटेशन जे आहे अरेनियस यांचं ते असं आहे की ॲसिडिक आणि बेसिक कॅरेक्टर हे फक्त आपल्याला त्या पदार्थाचं ॲक्वेस सॉलंटमध्येच सांगता येईल अरेनियस यांच्या कन्सेप्टनुसार. जर का आपण हे पदार्थ नॉन ॲक्वेस सॉल्वंट्स जसे की कार्बन टेट्राक्लोराईड, सल्फर डायऑक्साईड याच्यामध्ये सोडून जर का त्यांचं आपल्याला ॲसिडिक आणि बेसिक कॅरेक्टर तपासायचं झालं तर त्याबद्दलची माहिती आपल्याला सांगता येणार नाही आपण जर का अरेनियस कन्सेप्ट लक्षात घेतला तर. आणि सगळ्यात शेवटचं म्हणजे न्यूट्रलायझेशन रिॲक्शन जे आपण मगाशी पाहिलं की चांगल्या पद्धतीनं आपण ॲक्वेस मिडियममध्ये स्पष्ट करू शकतो. मात्र जर का ती रिॲक्शन सॉल्वंटच्या ॲब्सेन्समध्ये होत असेल तर ती रिॲक्शन आपण न्यूट्रलायझेशन रिॲक्शनमधून म्हणून गृहीत धरू शकत नाही अरेनियस कन्सेप्टनुसार. आणि ॲल्युमिनियम ट्रायक्लोराईडसारखा पदार्थ हा ॲक्वेस सोल्युशनमध्ये सुद्धा आपण ॲसिड किंवा बेस म्हणून गृहीत धरू शकत नाही. हे अरेनियस कन्सेप्टचं लिमिटेशन्स आहेत. सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट द अरेनियस कन्सेप्ट. नाव the next concept about acids and bases is Bronsted-Lowry concept. The concept is given by Danish chemist Bronsted and English chemist Lowry independently in 1923, and according to this concept, an acid is a proton donor, a base is a proton acceptor. मित्रहो, ब्रॉन्स्टेड आणि लोरी यांच्या संकल्पनेनुसार ॲसिड हा असा पदार्थ आहे की जो प्रोटॉन देतो आणि बेस हा असा पदार्थ आहे की जो प्रोटॉन घेतो. नाव कन्सिडर धिस. व्हेन हायड्रोजन क्लोराईड इज ॲडेड टू वॉटर द फॉलोइंग रिॲक्शन ऑकर. HCl plus H2O, it gives H3O plus Cl minus. When ammonia gas dissolves in water, the following reaction occurs. NH3 plus H2O, it gives NH4 plus OH minus. मित्र हो, आता हायड्रोजन क्लोराईड म्हणजे HCl हे ज्या वेळेला आपण पाण्यामध्ये टाकतो त्यावेळेला आपल्या असं लक्षात येतं की H3O प्लस आणि Cl मायनस हे घटक त्या रिॲक्शनमधून तयार होतात. आता
लॉरी आणि ब्रॉन्स्टेड यांच्या कन्सेप्टनुसार आपण HCl आणि H2O यापैकी कोणता पदार्थ ॲसिड आहे आणि कोणता पदार्थ बेस आहे हे जर लक्षात घ्यायचं झालं तर आपल्याला असं समजून येईल की HCl मधला H जो आहे H+ हा H2O घेते, ॲक्सेप्ट करते. म्हणजे आपल्या बेसच्या संकल्पनेनुसार इथं वॉटर H2O हा बेस आहे, कारण H2O हा HCl मधला H+ हा स्वतःकडे घेतो आणि H3O+ हा आयन तयार होतो त्या रिॲक्शनमधून. आता खाली जी रिॲक्शन दिलेली आहे दुसरी रिॲक्शन ती आहे रिॲक्शन अमोनिया आणि पाणी यामधली. आता वरील संकल्पनेनुसार इथं आपल्या असं लक्षात येईल की अमोनिया हा H2O मधला H+ ॲक्सेप्ट करते, बरोबर. म्हणजे आपल्या ब्रॉन्स्टेड लोरी यांच्या संकल्पनेनुसार अमोनिया हा इथं बेस ठरतो आणि वॉटर इथं ॲसिड म्हणून ॲक्ट होतं. आता जर का आपण या दोन्ही रिॲक्शन पाहिल्या तर आपल्या असं लक्षात येतं की पहिल्या रिॲक्शनमध्ये वॉटर हा बेसच्या रोलमध्ये आहे, म्हणजे वॉटर काय करते, प्रोटॉन ॲक्सेप्ट करते, बरोबर. खालची रिॲक्शन जी आहे त्या रिॲक्शनमध्ये वॉटर हे ॲसिडच्या रोलमध्ये आहे. ॲसिडच्या रोलमध्ये म्हणजे वॉटर हे H+ डोनेट करते अमोनियाला. आता आपल्या असं लक्षात येईल की वॉटर इज प्लेईंग बोथ रोल्स, म्हणजे ॲसिड आणि बेस. आता वॉटरचं म्हणजे पाण्याचं हे जे काय वर्तन आहे त्याला एक टर्म आहे, त्याला म्हणतात की त्याला पाण्याचं ॲम्पोटरिक नेचर असं म्हणतात. म्हणजे द ॲम्पोटरिक नेचर ऑफ वॉटर. ॲम्पोटरिक नेचर ऑफ वॉटर म्हणजे असा पदार्थ जो ॲसिडच्या सानिध्यात बेस म्हणून काम करतो आणि बेसच्या सानिध्यात तो ॲसिड म्हणून काम करतो. सो वॉटर इज ॲन ॲम्पोटरिक सबस्टन्स वर्किंग in both ways, as a acid as well as a base. Now, advantages of Bronsted-Lowry concept. This theory illuminates the association between the strengths of an acid and its conjugate base. It can be modified to add solutes rather than water and reactions that happen in the solid or gas phases. The theory can also clarify the smoothing result of water, which is the fact that the stronger the acids and bases are, they will have the same strong strength when they are dissolved in water. ब्रॉन्स्टेड आणि लोरी यांची संकल्पना याचा पहिला फायदा जर का आपल्याला पाहायचा झाला तर ॲसिड आणि बेस यांची स्ट्रेंथ आणि त्यांचा जो काही कॉन्जुगेट ॲसिड आणि बेस यांची जे काही स्ट्रेंथ आहे याची तुलना आपण ब्रॉन्स्टेड आणि लोरी कन्सेप्ट लक्षात घेऊन करू शकतो. म्हणजे उदाहरणार्थ एखादा ॲसिड जर का आपण घेतला की जो स्ट्रॉंग आहे तर त्याचा कॉन्जुगेट बेस जो असतो तो वीक असतो, किंवा एखादा बेस जर का आपण घेतला की जो स्ट्रॉंग आहे आणि त्याचा जर का आपण कॉन्जुगेट ॲसिड पाहिला तर तो कॉन्जुगेट ॲसिड वीक असतो, जर का आपण ब्रॉन्स्टेड आणि लोरी यांची संकल्पना लक्षात घेतली तर. आता ब्रॉन्स्टेड आणि लोरी यांची संकल्पना सॉलिड आणि गॅस फेजमधील ज्या काही रिॲक्शन्स आहेत, म्हणजे द रिॲक्शन्स विच टेक्स प्लेस इन द ॲब्सेन्स ऑफ वॉटर, पाण्याच्या ॲब्सेन्समध्ये घडून येणाऱ्या ज्या काही रिॲक्शन्स असतील त्या ह्या रिॲक्शन प्रामुख्यानं विश्लेषण करायचं काम ब्रॉन्स्टेड लोरी कन्सेप्ट करतो. आणि तिसरं महत्त्वाचं ॲडव्हान्टेज म्हणजे ॲसिड आणि बेसिस हे समजा पाण्यामध्ये टाकून ज्या काय आपण रिॲक्शन्स सांगतो की ह्या ॲसिडचं आणि बेसचं डिसोसिएशन अधिक चांगल्या पद्धतीनं झालं म्हणून हा ॲसिड किंवा बेस आहे हा जास्त स्ट्रॉंगर आहे, तर ब्रॉन्स्टेड आणि लोरी कन्सेप्ट हा या पाण्याचा जो काय स्मूथनिंग रिझल्ट आहे ह्या स्मूथनिंग रिझल्टबद्दलसुद्धा माहिती देतो. हे ब्रॉन्स्टेड लोरी कन्सेप्टचं तिसरं ॲडव्हान्टेज आहे. Now turning towards limitations of Bronsted-Lowry concept, the protonic definition cannot be used to explain the reactions occurring in non-protonic solvents such as COCl2, SO2, N2O4, etc. It cannot explain the reactions between acidic oxides like CO2, SO2, SO3, etc. and the basic oxides like
CaO, PaO, MgO, etc., which takes place even in the absence of the solvent. Substances like BF3, AlCl3, etc. do not have any hydrogen and hence cannot give a proton but are known to behave as acids. आता नॉन ॲक्वियस किंवा नॉन प्रोटॉनिक सॉल्वंट्स जसे की COCl2, SO2 आणि N2O4 या सॉल्वंट्समध्ये ज्या रिॲक्शन्स घडून येतात त्या रिॲक्शन्स यांचं स्पष्टीकरण आपण लॉरी ब्रॉन्स्टेड कन्सेप्टनुसार देऊ शकत नाही, कारण हे सगळे सॉल्वंट्स जे आहेत हे नॉन प्रोटॉनिक सॉल्वंट्स आहेत. दुसरं लिमिटेशन जर का आपण पाहायला गेलं ब्रॉन्स्टेड लॉरी कन्सेप्टचं, तर ॲसिडिक ऑक्साईड्स जसे की कार्बन डायऑक्साईड, सल्फर डायऑक्साईड, सल्फर ट्रायऑक्साईड आणि बेसिक ऑक्साईड्स जसे की कॅल्शियम ऑक्साईड, बेरियम ऑक्साईड आणि मॅग्नेशियम ऑक्साईड यांच्यामध्ये ज्या रिॲक्शन्स घडून येतात त्या सॉल्वंटच्या ॲब्सेन्समध्ये घडून येतात. परंतु या रिॲक्शनचं स्पष्टीकरण आपण ब्रॉन्स्टेड लोरी कन्सेप्टनुसार देऊ शकत नाही, कारण या रिॲक्शनमधून प्रोटॉन देण्याचं किंवा घेण्याची जी काय प्रक्रिया घडायला पाहिजे आपल्या संकल्पनेनुसार ती घडत नाही. आणि तिसरं आणि महत्त्वाचं लिमिटेशन म्हणजे असे काही पदार्थ जसं की बोरॉन ट्रायफ्लोराईड किंवा ॲल्युमिनियम ट्रायक्लोराईड ज्यांच्याजवळ हायड्रोजन नाही, म्हणजे ते हायड्रोजन देऊ शकत नाहीत, बरोबर, तर ते ॲसिड्स आहेत. मात्र आपल्या ब्रॉन्स्टेड लोरीच्या कन्सेप्टनुसार हे पदार्थ प्रोटॉन देऊ शकत नाहीत किंवा त्यांच्याजवळ प्रोटॉन नाही, म्हणून आपण यांना ब्रॉन्स्टेड लोरी थेअरीनुसार ॲसिड्स म्हणू शकत नाही. हे ब्रॉन्स्टेड लोरी थेअरीचं किंवा कन्सेप्टचं तिसरं लिमिटेशन आहे. Now let us discuss Lewis theory. Gilbert Newton Lewis, American scientist, in 1923 put forward a broader concept of acids and bases on the basis of electron transfer. According to this concept, bases are species that can donate an electron pair or pairs, while acids are species which can accept an electron pair or pairs. मित्रहो, लुईस थेअरी ही गिल्बर्ट न्यूटन लेविस जे की अमेरिकन शास्त्रज्ञ यांनी 1923मध्ये दिली. लेविस थेअरीनुसार बेसिस म्हणजे असे पदार्थ जे इलेक्ट्रॉन पेअर किंवा इलेक्ट्रॉन पेअर्स देतात किंवा डोनेट करतात, आणि ॲसिड्स म्हणजे असे पदार्थ किंवा अशा स्पेसीज जे इलेक्ट्रॉन पेअर ॲक्सेप्ट करतात किंवा इलेक्ट्रॉन पेअर्स ॲक्सेप्ट करतात. नाव कन्सिडर दिस. मॉलिक्युल्स हॅव्हिंग अ सेंट्रल आयटम विथ ॲन इनकम्प्लीट ऑक्टेट आर लुईस ॲसिड्स, whereas anions like Cl-, F-, I- having a pair of non-bonded electrons are Lewis base. For example, Cl-, which is a Lewis base, combines with AlCl3, which is Lewis acid, to produce AlCl4 plus species. Now, molecules with central atom deficient with electrons, that is empty or vacant d orbitals, are Lewis acids. For example, SiF4, which is Lewis acid, combines with two F- ions, which are Lewis base, to produce silicon hexafluoride 2- ion. Molecules having multiple bonds between two atoms of different electronegativities are Lewis acids. For example, CO2, which is Lewis acid, combines with H2O, which is Lewis base, to form H2CO3. मित्र हो, आपण जर का लुईस यांच्या संकल्पनेनुसार पाहायचं झालं तर आपल्या असं लक्षात येतं की जे सेंट्रल ॲटम आहेत कॉम्प्लेक्समधले आणि ज्यांचं ऑक्टेट आहे ते इनकम्प्लीट आहे, असे जे काय ॲटम्स असतील हे लुईस ॲसिड म्हणून काम करतात. उदाहरणादाखल आपण जर का खालची रिॲक्शन पाहिली, रिॲक्शन नंबर 1, तर या रिॲक्शनमध्ये AlCl3 जो आहे
याच्यामधला सेंट्रल आयटम जो आहे तो आहे ॲल्युमिनियम +3 Al+3. हा Al+3 जे आहे याचं ऑक्टेट इनकम्प्लीट आहे, म्हणजे Al3+ इज हॅविंग इनकम्प्लीट ऑक्टेट. आणि दुसऱ्या बाजूला जर का आपण पाहिलं की जे ॲनायन्स आहेत Cl- F- किंवा I- सारखे, ज्यांच्याजवळ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉनच्या पेअर्स आहेत, तर ते लुईस बेस म्हणून काम करतात. आपण जी रिॲक्शन 1 बघतो जिच्यामध्ये Cl- की ज्याच्याजवळ इलेक्ट्रॉन पेअर आहे, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेअर, हा Cl- हा AlCl3ला इलेक्ट्रॉन पेअर डोनेट करतोय आणि आपल्या लुईस थिअरीनुसार तो लुईस बेस म्हणून काम करतो. आणि आत्ताच आपण पाहिल्याप्रमाणे Al3Al3 मधला Al+++ हा इनकम्प्लीट ऑक्टेट असणारा स्पेसिस आहे की जो Cl- डोनेट केलेलं इलेक्ट्रॉन पेअर ॲक्सेप्ट करतो आहे आणि लुईस थिअरीनुसार तो लुईस ॲसिड म्हणून ॲक्ट होतो आहे. बरोबर. आता दुसरं जे काही स्पष्टीकरण दिलं आहे याच्यामध्ये ते असं आहे की असे मॉलिक्युल्स की ज्यांच्यामध्ये सेंट्रल आयटम हा इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट आहे, म्हणजे ज्याचं डी ऑर्बिटल एकतर एम्प्टी आहे किंवा वॅकंट आहे, असं जे काही स्पेसिस असतील, मॉलिक्युल्स असतील, ते मॉलिक्युल्स लुईस ॲसिड म्हणून काम करतात. उदाहरणादाखल जर का आपण पाहायचं झालं तर SiF4 मधला जो काय सेंट्रल आयटम आहे सिलिकॉन Si+4 हा इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट आहे की ज्याचं डी ऑर्बिटल जे आहे हे ऑलमोस्ट एम्प्टी आहे आणि आपल्या लुईस थिअरीनुसार तो लुईस ॲसिड म्हणून काम करतो आहे आणि F- कडून इलेक्ट्रॉन पेअर ॲक्सेप्ट करतो आहे. म्हणजे दुसऱ्या रिॲक्शनमध्ये आपला SiF4 जो आहे हा लुईस ॲसिड म्हणून काम करतो, कारण तो F- कडून इलेक्ट्रॉन ॲक्सेप्ट करतो आणि F- जे आहे हे लुईस बेस म्हणून काम करतात. आपल्या थिअरीनुसार इलेक्ट्रॉन डोनेशनचं काम हे स्पेसिस करते. तिसरं जर का आपण यामधली संकल्पना पाहिली तर असे मॉलिक्युल्स की ज्यांच्यामध्ये मल्टिपल बॉन्ड्स आहेत 2 अणूमध्ये, 2 ॲटम्समध्ये, आणि त्या 2 जे काय ॲटम्स असतील त्यांचं इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी वेगवेगळी आहे. तर अशा परिस्थितीत काय होतं, तर अशा परिस्थितीत ते जे काय मॉलिक्युल्स असतील ते लुईस ॲसिड म्हणून काम करतात. उदाहरणादाखल पाहायचं झालं तर कार्बन डायऑक्साईड याच्यामध्ये आपल्या सगळ्यांनाच माहिती आहे की कार्बन डायऑक्साईडचं स्ट्रक्चर जे आहे ते लिनियर आहे. म्हणजे तुमच्या डोळ्यासमोर असं चित्र आणा की कार्बन हा सेंटरला आहे, कार्बनच्या उजव्या बाजूला एक ऑक्सिजन आहे, डाव्या बाजूला एक ऑक्सिजन आहे आणि कार्बन ह्या दोन्ही ऑक्सिजन बरोबर, म्हणजे सेंटरचा कार्बन उजव्या बाजूचा ऑक्सिजन याच्यामध्ये डबल बॉन्ड आहे, सेंटरचा कार्बन डाव्या बाजूचा ऑक्सिजन याच्यामध्ये डबल बॉन्ड आहे. आणि असं आपल्या लक्षात येईल की कार्बन आणि ऑक्सिजन यांचं इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी वेगवेगळी आहे. म्हणजे कार्बन डायऑक्साईड हा जो काय मॉलिक्यूल आहे हा मॉलिक्यूल लुईस थिअरीनुसार ॲसिड म्हणून काम करतो, कारण आपल्या असं लक्षात येतं की ऑक्सिजन हे इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह असल्यामुळे कार्बनवर जो काही इलेक्ट्रॉन क्लाउडचा चार्ज असतो तो स्वतःकडे ओढून घेतात आणि कार्बन थोडंसं इलेक्ट्रॉन डिफिशियन्सी दाखवतं. आता कार्बन इलेक्ट्रॉन डिफिशियन्सी दाखवतं कार्बन डायऑक्साईडमधलं, तर त्याच वेळेला ही इलेक्ट्रॉन डिफिशियन्सी कशी दूर होते, तर वॉटर तिथे असताना तो इलेक्ट्रॉन पेअर डोनेट करत असतो ह्या कार्बन डायऑक्साईडला. म्हणजे आपल्या लुईस थिअरीनुसार कार्बन डायऑक्साईड हे लुईस ॲसिड म्हणून काम करतं, म्हणजे इलेक्ट्रॉन पेअर ॲक्सेप्ट करतं वॉटरकडून, आणि वॉटर हे लुईस बेस म्हणून काम करतं, ते वॉटरला ते कार्बन डायऑक्साईडला इलेक्ट्रॉन पेअर डोनेट करते. नाव टर्निंग टुवर्ड्स ॲडव्हांटेजेस ऑफ लुईस थिअरी. दिस कन्सेप्ट इन्क्लूड्स reactions in which no protons are involved. It is more general and extended as compared to other concepts. It includes the basic properties of metallic oxides and acidic properties of non-metallic oxides. This concept is of great value in cases where the protonic concept is inapplicable. It can also explain that H+ and OH- are Lewis acids and Lewis base respectively. मित्रो, लुईस थिअरीचे जर का आपल्याला फायदे किंवा ॲडव्हांटेजेस पाहायचं झालं तर आपल्या असं लक्षात येतं की असे रिॲक्शन्स की ज्याच्यामध्ये प्रोटॉन्स इन्व्हॉल्व होत नाहीत, अशा रिॲक्शन्स या लुईस थिअरीनुसार आपण अभ्यासू शकतो. तसेच आपण लुईस थिअरी पाहिली असता आपलं असं लक्षात येतं
की ही जी काय थिअरी आहे ही बाकीच्या थिअरीपेक्षा खूप जनरल आहे आणि ही थिअरी जी आहे इट इज आपण म्हणू की याची व्याप्ती जास्त आहे बाकीच्या थिअरींच्या तुलनेत. आता जर का आपण मेटॅलिक ऑक्साईडच्या बेसिक प्रॉपर्टीज आणि नॉन मेटॅलिक ऑक्साईडच्या ॲसिडिक प्रॉपर्टीज लक्षात घ्यायचं झालं तर आपण त्या लुईस थिअरीनुसार लक्षात घेऊ शकतो. तसेच ही जी काय थिअरी आहे ही थिअरी आपण अशा काही रिॲक्शन्स असतील की जिथं प्रोटॉनचा संबंध येत नाही अशा रिॲक्शन्समध्ये आपण ही थिअरी वापरून त्या रिॲक्शन्सचं स्पष्टीकरण देऊ शकतो. तसेच अगदी महत्त्वाचं म्हणजे H+ आणि OH- हे लुईस थिअरीनुसार प्रामुख्यानं ॲसिड आणि बेस म्हणून स्पष्ट होतात. नाव टर्निंग टुवर्ड्स द लिमिटेशन्स ऑफ लुईस थिअरी, इट फेल्स टू अकाउंट for the strength of acids and bases as it does not consider the ionization process. Acids-bases reactions are instantaneous reaction and occur very rapidly, but there are many Lewis acid-base reactions which are slow. लुईस थिअरीचं लिमिटेशन्स पाहायचं झाल्यास आपल्या असं लक्षात येतं की लुईस थिअरीमध्ये आयोनायझेशन प्रोसेस आपण लक्षात घेत नाही आणि जर का आयोनायझेशन प्रोसेस आपण जर का लक्षात घेतली नाही ॲसिड्स अँड बेसिसची तर त्यांच्या स्ट्रेंथबद्दल माहिती देणं आपल्याला शक्य होत नाही लुईस थिअरीनुसार. तसेच दुसरं लिमिटेशन आपण जर का पाहिलं तर आपल्या लक्षात येईल की ॲसिड बेस रिॲक्शन्स ह्या फास्टर रिॲक्शन्स आहेत म्हणजे क्विकली घडून येतात. मात्र अशा काही ॲसिड बेस रिॲक्शन्स आहेत लुईस थिअरीनुसार ज्या स्लो आहेत ज्यांचं स्पष्टीकरण लुईस थिअरी देत नाही. सो विथ these limitations this is all about the Lewis theory of acids and bases. Now let us discuss Lux-Ferd concept. The concept is proposed by German chemist Hermann Lux in 1939 and further improved by Håkan Flood circa in 1947. It is still used in modern geochemistry and for the electrochemistry of molten salts. According to this concept, an acid is an oxide ion acceptor while a base is an oxide ion donor. लक्स-फ्लड कन्सेप्ट हा जर्मन शास्त्रज्ञ किंवा रसायनशास्त्रज्ञ हर्मन लक्स यांनी 1939मध्ये मांडला आणि त्याचा विस्तार केला तो म्हणजे हॅकन फ्लड सिरका यांनी 1947मध्ये. या कन्सेप्टनुसार ॲसिड हा ऑक्साईड आयन ॲक्सेप्टर म्हणून काम करतो आणि बेस हा ऑक्साईड आयन डोनर म्हणून काम करतो. नाव कन्सिडर दिस रिॲक्शन. Magnesium oxide, which is acting as base, combines with carbon dioxide, which is acting as acid, and produces magnesium carbonate. Second reaction is calcium oxide, which is base, combines with silicon dioxide, which is acid, to produce calcium silicate, CaSiO3. लक्स-फ्लड यांच्या संकल्पनेनुसार आपण जर का ह्या दोन रिॲक्शनचा अभ्यास करायचं झालं तर आपल्या असं लक्षात येतं मॅग्नेशियम ऑक्साईड की ज्याच्यामध्ये ऑक्साईड आयन आहे. हा मॅग्नेशियम ऑक्साईड आयन कार्बन डायऑक्साईडला डोनेट करतो आणि कार्बन डायऑक्साईड हा मॅग्नेशियम ऑक्साईडकडून ऑक्साईड आयन ॲक्सेप्ट करतो. आपल्या लक्स-फ्लड कन्सेप्टनुसार असा स्पेसीज जो ऑक्साईड आयन डोनेट करतो तो बेस आहे आणि असा स्पेसीज जो ऑक्साईड आयन ॲक्सेप्ट करतो तो ॲसिड आहे. म्हणजे पहिल्या रिॲक्शनमध्ये लक्स-फ्लड कन्सेप्टनुसार मॅग्नेशियम ऑक्साईड आयन डोनर आहे आणि बेस आहे. कार्बन डायऑक्साईड हा ऑक्साईड आयन ॲक्सेप्टर आहे आणि ॲसिड आहे. दुसऱ्या रिॲक्शनमध्ये परत आपल्या अजून असंच लक्षात येईल की कॅल्शियम ऑक्साईड
हा ऑक्साईड आयन डोनेट करतो सिलिकॉन ऑक्साईडला आणि सिलिकॉन ऑक्साईड हा ऑक्साईड आयन ॲक्सेप्ट करतो कॅल्शियम ऑक्साईडकडून. आणि लक्स फ्लड यांच्या कन्सेप्टनुसार कॅल्शियम ऑक्साईड ऑक्साईड आयन डोनर असल्यामुळं बेस म्हणून ॲक्ट होतो आणि सिलिकॉन डायऑक्साईड हा ऑक्साईड आयन ॲक्सेप्टर असल्यामुळं ॲसिड म्हणून ॲक्ट होतो. नाव द ॲडव्हान्टेजेस ऑफ लक्स फ्लड कन्सेप्ट इज this concept is useful in explaining the reaction which takes place at high temperature, for example in glass, ceramic industries, metallurgical operations. लक्स फ्लड कन्सेप्टचं अगदी महत्त्वाचं जर का आपण फायदा किंवा ॲडव्हान्टेज पाहायचं झालं तर आपल्या असं लक्षात येईल की ज्या जास्त तापमानाला होणाऱ्या रिॲक्शन्स आहेत, जसं की ग्लासमध्ये होणारे रिॲक्शन्स असतील किंवा सिरॅमिक इंडस्ट्रीमध्ये ग्लास तयार करताना किंवा सिरॅमिक इंडस्ट्रीमध्ये ज्या काही रिॲक्शन्स होतात किंवा मेटॅलर्जिकल ऑपरेशन्स होताना इंडस्ट्रीमध्ये ज्या काही रिॲक्शन्स होतात त्या रिॲक्शन प्रामुख्यानं लक्स फ्लड कन्सेप्टच्या धर्तीवरती आपण स्पष्ट करून सांगू शकतो. आणि सुरुवातीलाच म्हटल्याप्रमाणे लक्स फ्लड कन्सेप्ट हा मॉडर्न जिओकेमिस्ट्रीमध्ये किंवा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीमध्ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ऑफ मोल्टन सॉल्ट्स याच्या अभ्यासामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणात वापरला जातो. द लिमिटेशन्स ऑफ लक्स फ्लड कन्सेप्ट आर ॲज पर दिस कन्सेप्ट ॲन ॲसिड ऑर बेस मस्ट हॅव टू कंटेन ऑक्साईड आयन, otherwise you can't explain its acidity or basicity in terms of this theory. This concept is mostly limited to few systems such as molten oxides. लक्स फ्लड कन्सेप्टच्या लिमिटेशनबद्दल बोलायचं झालं तर लक्स फ्लड कन्सेप्टचं पहिलं लिमिटेशन जे आहे ते आहे की ॲसिड आणि बेस म्हणून जर का पदार्थ ॲक्ट म्हणून व्हायचा असेल तर त्याच्याजवळ ऑक्साईड आयन पाहिजे. म्हणजे ॲसिड हा ऑक्साईड आयन घेणारा असला पाहिजे आणि बेस हा ऑक्साईड आयन देणारा असला पाहिजे. तर आपण जर का ऑक्साईड आयन त्या रिॲक्शनमध्ये नसेल तर ती रिॲक्शन आणि त्या रिॲक्शनच्या धर्तीवरती त्या पदार्थांचं वर्गीकरण ॲसिड आणि बेस असं करू शकत नाही. दुसरं लिमिटेशन लक्स फ्लडचं जे आहे ते म्हणजे हा लक्स फ्लड कन्सेप्ट जो आहे हा मोल्टन ऑक्साईडच्या ज्या काही रिॲक्शन्स असतात त्यांच्यापुरताच मर्यादित आहे. नाव फ्रेंड्स, दिस इज अबाउट द लक्स फ्लड कन्सेप्ट. फायनली I again declare that this video is for educational purpose only. No copyright infringement. This copyright belongs to the rightful owner. Credit goes to respective video music composer and singers. Please visit and subscribe YouTube channel Rayat Knowledge Bank. Thank you for your patience listening. Thank you once again.